नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कच्छ युवक संघ संचालित श्री बीबीएम हाईस्कूल होम लर्निंग में आप सर्वेनु स्वागत है। हूँ प्रफुल्ल पानसुरिया आज आपने लैंग्वेज फंक्शन आइडेंटिफिकेशन बीजा भागनी बात करीश। जेवी रीते आप सौ अपनी स्क्रीन पर जोई रह्या छो ए प्रमाणे अपनी 12th वर्कबुक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज प्रश्न है ये आपणे आगळ समझीशुं। लैंग्वेज फंक्शन आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1 ना विडियो में आपणे जे लैंग्वेज फंक्शन की बात करी ते लैंग्वेज फंक्शन्स हता एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट, शोइंग कॉन्ट्रास्ट, ऑफरिंग सजेशन, हेबिचुअल एक्शन इन द पास्ट अने एक्सप्रेसिंग पर्पज। आ लैंग्वेज फंक्शन की आपणे पार्ट 1 में समझ मेळवी लीधी छे। त्यारबाद આપણે એની આગળના લેંગ્વેજ ફંક્શન્સની ચર્ચા કરીશું। તો આજના આ ટોપિકની શરૂઆતમાં આપણે જે લેંગ્વેજ ફંક્શનની વાત કરવાના છે એમાં ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ ફંક્શન છે શોઈંગ રિઝલ્ટ। શોઈંગ રિઝલ્ટનો જે અર્થ થાય છે એ અર્થ છે પરિણામ દર્શાવતું વાક્ય। પરિણામ દર્શાવતા વાક્યની સામે તમે જોઈ શકો છો तो एना आइडेंटिफिकेशन्स आपेला है। आइडेंटिफिकेशन्स है सो धेट, सच धेट, टू अने इनफ टू। જ્યારે તમને વાક્યની અંદર આ ચારમાંથી કોઈ એક પ્રકારનું આઇડેન્ટિફિકેશન જોવા મળે ત્યારે એ વાક્ય આપણું શોઈંગ રિઝલ્ટનું બને છે। શોઈંગ રિઝલ્ટના प्रथम आइडेंटिफिकेशन की बात करिए तो ये प्रथम आइडेंटिफिकेशन है सो धेट। तमे सो अने धेटनी वच्चे डॉट्स जोई शको छो। एवी ज रीते सच धेटनी वच्चे पण डॉट्स जोई शको छो। एवी रीते टू अने टूनी वच्चे पण डॉट्स जोई शको छो। जे बे शब्दोनी वच्चे डॉट्स आपेला छे ए डॉट्स एवुं सूचवे छे के वाक्यमां ज्यारे आ शब्दोनो उपयोग थशे त्यारे आ बंने शब्द वच्चे अन्य कोई शब्द पण आपवामां आवेलो हशे। हवे पहेलुं आइडेंटिफिकेशन है सो धेट। हवे एनी थोड़ी तमने समझ आपी दऊं तो आपणे जे आगळना भागमां आपणे जे आइडेंटिफिकेशन में एक्सप्रेसिंग पर्पजनी जे बात करी हती ए एक्सप्रेसिंग पर्पज में पण तमे जोई शको छो तो सो धेटनो उपयोग छे। अने एवी ज रीते एक्सप्रेसिंग रिजल्ट में पण तमे जोई शको छो तो तमे सो धेटनो उपयोग तमने जोवा मळशे। तो हवे आपणने कन्फ्यूजन ए वातनु थशे के बंने में सो धेटनो उपयोग थाय छे तो वाक्य एक्सप्रेसिंग पर्पजनु छे के पछी शोइंग रिजल्टनु छे ए कई रीते ओळखवुं एनी हूँ तमने थोड़ी सादी समझ तमने आपी दऊं। आपणे आगळना लैंग्वेज फंक्शन में जशुं तो एक्सप्रेसिंग पर्पज में जे सो धेट आपेलुं छे ए सो धेट वच्चे तमे डॉट्स जोई शकशो नहीं। एनो मतलब एवो थाय छे के वाक्य में सो धेट वच्चे कोई शब्द आपवामां आवेलो हशे नहीं। तो एने आपणे सादी भाषा में समझीए तो ज्यारे वाक्यनी अंदर सो धेट आपवामां आवेलुं होय अने सो धेटनो उपयोग साथे थयेलो होय वच्चे कोई तमने शब्द जोवा न मळे त्यारे ए वाक्य आपणुं एक्सप्रेसिंग पर्पजनुं वाक्य बने छे। पण ज्यारे वाक्यमां सो धेट जोवा मळे अने सो धेटनो उपयोग तमने साथे नहीं पण जुदो जुदो जोवा मळे अने सो धेटनी वच्चे तमने कोई अन्य शब्द पण वाक्यमां जोवा मळे त्यारे ए वाक्य सो धेट प्रमाणे एक्सप्रेसिंग पर्पजनुं न बनता ए वाक्य बनशे शोइंग रिजल्ट। तो फरीथी आपणे एनुं थोडुं रिकेप करी लईए के ज्यारे वाक्यनी अंदर सो धेटनो उपयोग साथे जोवा मळे त्यारे ए वाक्य आपणुं एक्सप्रेसिंग पर्पजनुं बने छे। अने ज्यारे वाक्यनी अंदर सो धेटनो उपयोग जुदो जुदो जोवा मळे अने सो धेट वच्चे तमने अन्य कोई शब्द जोवा मळे त्यारे ए वाक्य आपणुं शोइंग रिजल्टनुं बने छे। तो आ आपणी सो धेटनी बंने लैंग्वेज फंक्शन्स प्रमाणे आपणे समज जोई। एवी ज रीते सच धेटनो पण उपयोग थाय छे, टू अने टूनो पण उपयोग थाय छे अने इनफ टूनो पण उपयोग थाय छे। एना उदाहरण जोईए तो फर्स्ट एक्जाम्पल है ही इज सच अ बिजी पर्सन दैट ही कैन नॉट स्पेर टाइम फॉर अस।
જેનું ગુજરાતી અર્થ થાય છે કે તે એટલો વ્યસ્ત વ્યક્તિ છે કે તે આપણા માટે સમય ફાળવી શકતો નથી. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ધીસ ડ્રેસ ઇઝ સો કોસ્ટલી ધેટ નન કેન બાય ઇટ, જેનું ગુજરાતી અર્થ થાય છે આ ડ્રેસ એટલો મોંઘો છે કે કોઈ પણ તેને ખરીદી શકતું નથી. અહીંયા આપણે પહેલા વાક્યમાં જોઈ શકીએ છીએ તો સચ અને ધેટનો ઉપયોગ આપેલો છે, અને બીજા વાક્યની અંદર જોઈએ તો સો અને ધેટનો ઉપયોગ થાય છે. અહીંયા હમણાં મેં આગળ જે સમજ આપી એ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો તો સો અને ધેટ વચ્ચે શબ્દ કોસ્ટલી આપેલો છે. તો એ પ્રમાણે જોતાં વાક્ય આપણું શોઈંગ રિઝલ્ટનું બને છે. તો જે બંને ઉદાહરણ છે એમાં તમે સચ ધેટનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો અને સો ધેટનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. એવી જ રીતે જ્યારે વાક્યમાં ટુ અને ટુ એનો ઉપયોગ તમને જોવા મળે અને ટુ અને ટુ વચ્ચે કોઈ શબ્દ જોવા મળે અને સાથે સાથે ઇનફ ટુનો ઉપયોગ જોવા મળે ત્યારે પણ વાક્ય આપણું શોઈંગ રિઝલ્ટ એટલે કે પરિણામ દર્શાવતું વાક્ય બને છે. તો આ જે સમજ છે એ આપણી શોઈંગ રિઝલ્ટની થાય છે. નેક્સ્ટ ફંક્શનની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ ફંક્શનનું નામ છે શોઈંગ કમ્પેરિઝન. કમ્પેરિઝનનો અર્થ થાય છે સરખામણી દર્શાવતું વાક્ય. આપણે આગળના ધોરણમાં ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન ભણી ગયેલા છીએ. ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનમાં આપણને ખબર છે કે કમ્પેરિઝન એટલે કે સરખામણી 3 પ્રકારે કરવામાં આવે છે. એ ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનના 3 પ્રકાર છે: પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. તો અહીંયા સરખામણી દર્શાવતા વાક્યની જે ઉદાહરણ તરીકે આપેલા છે એ વાક્યમાં એની કઈ રીતે ઓળખ કરવી અને કેવી રીતે આપણે કમ્પેરિઝનનું વાક્ય ઓળખવું એની આપણે અહીંયા સમજ મેળવીશું. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ સપ્લાય ઓફ વોટર ઇઝ એઝ સફિશિયન્ટ એઝ ધેર ડિમાન્ડ. અહીંયા તમે એઝનો ઉપયોગ તમે જોઈ શકો છો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, ભૈરવી ઇઝ નોટ સો સ્ટ્રોંગ એઝ દર્શા. અહીંયા તમે સો એઝનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ધ નર્મદા ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ રિવર ઇન ગુજરાત. અહીંયા તમે ધ ESTનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. ફોર્થ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, નો અધર રિવર ઇન ગુજરાત ઇઝ સો લોંગ એઝ ધ નર્મદા. અહીંયા તમે સો એઝનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, દિનેશ ઇઝ વન ઓફ ધી ક્લેવરેસ્ટ બોયઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. અહીંયા તમે ફિફ્થ સેન્ટેન્સની અંદર વન ઓફ ધી અને ESTનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. અને સિક્સ્થ એક્ઝામ્પલ છે, વેરી ફ્યુ બોયઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ આર એઝ ક્લેવર એઝ દિનેશ. અહીંયા તમે વેરી ફ્યુ અને એઝનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. તો એ પ્રમાણે જોતા જ્યારે વાક્યની અંદર એઝ, શો એઝ, ધ EST, નો અધર સો એઝ, વન ઓફ ધી EST, વેરી ફ્યુ, એઝ અને એની સાથે જે આઈડેન્ટિફિકેશન અહીંયા આપેલા નથી એમાં ER ધેન, મોર ધેન અને ધ મોસ્ટ આવા શબ્દો તમને વાક્યમાં ક્યાંય પણ જોવા મળે તો આ શબ્દો ફક્ત અને ફક્ત શોઈંગ કમ્પેરિઝનની ઓળખ બને છે. એટલે કે આવા શબ્દો તમને વાક્યમાં જોવા મળે તો એ વાક્ય સરખામણી દર્શાવતો વાક્ય એટલે કે શોઈંગ કમ્પેરિઝનનું વાક્ય બને છે. તો શોઈંગ કમ્પેરિઝનના વાક્યને આપણે આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે સમજી શકીએ અને સાથે સાથે જે અન્ય 3 એની ઓળખ છે જે અહીંયા આપેલી નથી એ 3 ઓળખ છે ER ધેન, મોર ધેન અને ધ મોસ્ટ. એ પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું. નેક્સ્ટ ફંક્શન જોઈએ તો નેક્સ્ટ ફંક્શનનું નામ છે એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ, જેનો અર્થ થાય છે વૈકલ્પિક પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય. વૈકલ્પિક પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય ઓળખવું પણ ખૂબ જ સરળ છે. એની પહેલી ઓળખ છે આઈધર ઓર, નાઈધર નોર, ફક્ત આઈધર અને ફક્ત નાઈધર. જ્યારે વાક્યની અંદર તમને ફક્ત આઈધરનો ઉપયોગ જોવા મળે
અથવા તો ફક્ત નાઇધરનો ઉપયોગ જોવા મળે, અથવા આઈધર ઓરનો ઉપયોગ જોવા મળે, અથવા નાઇધર નોરનો ઉપયોગ જોવા મળે. તો એ પ્રમાણે જોતાં વાક્ય આપણું એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ એટલે કે વૈકલ્પિક પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય બને છે. અહીંયા તમે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ શકો છો, અમીશા વિલ ચૂઝ આઈધર ઓફ ધીઝ ટુ ડ્રેસીસ. અહીંયા ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં તમે ફક્ત આઈધરનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, આઈધર કૃપા ઓર અર્ચના વિલ એકમ્પની યુ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં તમે આઈધર ઓરનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. અને થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ઇટ ઇઝ નાઇધર કોસ્ટલી નોર ચીપ, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એફોર્ડેબલ ટુ ઓલ. થર્ડ વાક્યની અંદર તમે નાઇધર નોરનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. તો જ્યારે વાક્યની અંદર આઈધર, નાઇધર, આઈધર ઓર અને નાઇધર ઓર આમાંથી કોઈ પણ એક આઈડેન્ટિફિકેશન તમને જોવા મળે તો એ આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રમાણે આપણું જે વાક્ય બને છે એ વાક્ય એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ ફંક્શનનું બને છે, એટલે કે વૈકલ્પિક પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય બને છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો શોઈંગ સપોઝિશન, જેનો અર્થ થાય છે ધારણા દર્શાવતું વાક્ય. આ પ્રકારના ફંક્શનના વાક્યને પણ ઓળખવું ખૂબ જ સરળ છે, જેની એકમાત્ર ઓળખ છે એઝ ઇફ વેર. જ્યારે વાક્યની અંદર તમને એઝ ઇફ સાથે વેરનો ઉપયોગ જોવા મળે ત્યારે વાક્ય આપણું શોઈંગ સપોઝિશનનું બને છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો ઉદાહરણમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, હી સ્પીક્સ એઝ ઇફ હી વેર અમિતાભ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર એઝ ઇફ અને વેર. એવી રીતે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે, સેજલ સિંગ્સ એઝ ઇફ શી વેર નેહા કક્કર. અહીંયા સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો તો એઝ ઇફ અને સાથે વેર. અહીંયા જે વેરનો ઉપયોગ થાય છે એ વેરનો ઉપયોગ ફરજિયાત છે. તમને જ્યારે વાક્યની અંદર એઝ ઇફ સાથે વોઝનો ઉપયોગ જોવા મળે તો એ વોઝનો ઉપયોગ સપોઝિશનમાં ખોટો પડે છે. એઝ ઇફ સાથે હંમેશા વેરનો ઉપયોગ જોવા મળશે. એટલે ખાસ તમારે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એઝ ઇફ સાથે વેરને બદલે જો વોઝ હોય તો એ વોઝનો ઉપયોગ ખોટો છે, તો એ પ્રમાણે સપોઝિશનનું વાક્ય ખોટું બને છે. એઝ ઇફ સાથે હંમેશા વેર જ વપરાશે. એ પ્રમાણે જોતાં એઝ ઇફ અને વેરનો ઉપયોગ આપણું સપોઝિશનનું એટલે કે ધારણા દર્શાવતું વાક્ય બનાવે છે. ત્યારબાદ આગળ ફંક્શનની વાત કરીએ, એક્સપ્રેસિંગ મેનર ઓફ એક્શન, જેની ઓળખ છે એઝ અને લાઇક. આ પ્રકારના ફંક્શનને પણ ઓળખવા ખૂબ જ સરળ છે. વાક્યની અંદર તમને એઝનો ઉપયોગ અથવા તો લાઇકનો ઉપયોગ જોવા મળે ત્યારે એ વાક્ય આપણું એક્સપ્રેસિંગ મેનર ઓફ એક્શનનું બને છે. હવે એના ઉદાહરણ પણ જોઈ લઈએ તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, મેહુલ રન્સ લાઇક મિલ્ખા સિંહ. અહીંયા તમે શબ્દ લાઇકનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે, સુચિત્રા ડાન્સીસ એઝ માધુરી દીક્ષિત પરફોર્મ્સ ઓન ધ સ્ટેજ. અહીંયા તમે એઝનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. એઝ પછી જે નેક્સ્ટ વર્ડ છે એ માધુરી છે. અહીંયા થોડી વર્કબુકમાં પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, જેમાં એ આગળ આવી ગયો છે અને એમ પાછળ જતો રહ્યો છે, તો એમ આગળ આવી જશે અને એ પાછળ જતો રહેશે. એ પ્રમાણે આપણું જે એઝ પછીનો જે સાચો શબ્દ છે એ માધુરી શબ્દ છે, તો એ પણ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક આપણે સુધારીને જોશું. તો અહીંયા તમને જે બે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં લાઇકનો ઉપયોગ છે, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં એઝનો ઉપયોગ છે. એટલે જ્યારે વાક્યની અંદર આ રીતે તમને એઝ અથવા તો લાઇકનો ઉપયોગ જોવા મળે ત્યારે એ વાક્ય આપણું એક્સપ્રેસિંગ મેનર ઓફ એન એક્શનનું બને છે. તો આ ફંક્શનના વાક્યને પણ ઓળખવું ખૂબ જ સરળ છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ફંક્શનની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ ફંક્શનનું નામ છે એક્સપ્રેસિંગ
ચોઇસ, જેનો અર્થ થાય છે પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય. પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય ઓળખવું ખૂબ જ સરળ છે અને એકદમ સરળ રીતે આપણે પસંદગી દર્શાવતા વાક્યને ઓળખી શકીએ છીએ, જેની એકમાત્ર ઓળખ છે વુડ રાધર પ્લસ વર્બ 1. જ્યારે વાક્યની અંદર વુડ રાધરનો ઉપયોગ થયો હોય અને એની સાથે ક્રિયાપદનું પહેલું રૂપ વપરાયું હોય ત્યારે એ વાક્ય ફક્ત અને ફક્ત એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસનું બને છે. આપણે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસની સાથે સાથે આપણે આગળ જે ફંક્શનની વાત કરી એ ફંક્શન પણ સાથે જોઈ લઈએ તો આપણે આગળ એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસની વાત કરી અને આપણે અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છે એ વાત છે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસની. આ બંને વચ્ચે સમાનતા નથી એ વાતની હું તમને થોડી સમજ આપી દઉં. એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ જે ફંક્શન છે એની ઓળખ છે આઈધર ઓર અને નાઈધર નોર, અને જેનો અર્થ થાય છે વૈકલ્પિક પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય. અને એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસની જે ઓળખ છે એની ઓળખ છે વુડ રાધર પ્લસ વર્બ 1, જેનો અર્થ થાય છે ફક્ત પસંદગી દર્શાવતું વાક્ય. તો પરીક્ષાની અંદર એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ અને એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસના વાક્યોને ઓળખવા માટે તમારે થોડી સમજદારી રાખવી પડશે. એ બંને વચ્ચે તમને કન્ફ્યુઝન ઊભું ન થાય એ માટે તમારે એની ઓળખ દર્શાવતા વાક્યોને પણ બરાબર યાદ કરવાના રહેશે. એટલે આ બંને જે ફંક્શન્સ છે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ અને એક્સપ્રેસિંગ અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ એને સમાન ન સમજીને એ બંને ફંક્શન્સ વિવિધ પ્રકારના ફંક્શન્સ છે. એ બંને ફંક્શન વચ્ચે સામ્યતા નથી પણ બંને ફંક્શન્સ એકબીજાથી અલગ છે. બંને ફંક્શન્સના ઓળખ પણ અલગ છે અને બંને ફંક્શન્સની જે સમજૂતી છે અને એના ઉદાહરણ છે એ પણ અલગ છે. એ પણ આપણે સાથે ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ એટલે કે પસંદગી દર્શાવતા વાક્યમાં તમને જે શબ્દ જોવા મળશે એ વુડ રાધર પ્લસ વર્બ 1 એટલે કે ક્રિયાપદનું પહેલું રૂપ જોવા મળશે. એના જે એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે આપેલું છે એ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આઈ વુડ રાધર વોક ધેન ગો બાય કાર વિથ માય બ્રધર. અહીંયા તમે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ શકો છો તો વુડ રાધરનો ઉપયોગ છે અને એના પછી જે શબ્દ છે એ ક્રિયાપદ છે વોક, અને એ ક્રિયાપદ ફર્સ્ટ ફોર્મનું એટલે કે બેઝ ફોર્મનું છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોશું તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે આઈ વુડ રાધર પનિશ્ડ બાય માય બ્રધર ધેન માય ફાધર. અહીંયા પણ તમે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર સેકન્ડ સેન્ટેન્સની અંદર વુડ રાધરનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો અને એની સાથે જે ક્રિયાપદ છે એ પનિશ્ડ એટલે કે ફર્સ્ટ ફોર્મનું નથી પણ થર્ડ ફોર્મનું છે. જે થર્ડ ફોર્મ છે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ક્રિયાપદનું ભૂત કૃદંતનું રૂપ. હવે તમને અહીંયા એ કન્ફ્યુઝન થતું હશે કે વુડ રાધર પછી વર્બ 1 આવવું જોઈએ, તો પહેલા ઉદાહરણમાં તો વુડ રાધર પછી વોક વર્બ 1 છે પણ બીજા ઉદાહરણમાં વુડ રાધર પછી વર્બ 1 ને બદલે વર્બ 3 છે. તો એ કઈ રીતે? તો એની તમને થોડી સમજ આપી દઉં. પહેલું જે આપણું વાક્ય છે એ પહેલું વાક્ય એક્ટિવમાં છે એટલે કે વુડ રાધર સાથે વર્બ 1 વપરાયું છે. જ્યારે બીજું વાક્ય જે આપણું છે એ બીજું વાક્ય એક્ટિવમાં ન હોવાથી પેસિવમાં વાક્ય છે. એક્ટિવમાં નહીં પણ એ વાક્ય આપણું પેસિવમાં છે. એટલે પેસિવમાં હોવાને કારણે વુડ રાધર પછી પનિશ્ડ એટલે કે વર્બ 3નો ઉપયોગ થયો છે. તો પણ આપણું જે આ વાક્ય છે એ વાક્ય આપણું એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસનું બને છે. તો એ પ્રમાણે જોતાં એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસના વાક્યને પણ આપણે સરળતાથી ઓળખી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો આગળ જે ફંક્શન છે એ પણ સરળ ફંક્શન છે જેનું નામ છે શોઈંગ રીઝન, કારણ દર્શાવતું વાક્ય. કારણ દર્શાવતા વાક્યોના જે આઈડેન્ટિફિકેશન છે એની ઓળખ દર્શાવતા શબ્દો છે એમાં બીકોઝ, સિન્સ, બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, ઓઈંગ ટુ,
ડ્યુ ટુ અને વાય. જ્યારે વાક્યની અંદર આપેલા જે શબ્દો છે એ શબ્દોમાંથી તમને કોઈ પણ એક શબ્દનો ઉપયોગ જોવા મળે ત્યારે એ વાક્ય આપણું શોઈંગ રીઝનનું એટલે કે કારણ દર્શાવતું વાક્ય બને છે. એના ઉદાહરણ જોઈએ તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે હી ઇઝ લેટ બિકોઝ હી મિસ ધ બસ. અહીંયા તમે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં બીકોઝનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે અમી ગોટ ફર્સ્ટ ક્લાસ સિન્સ શી વર્કડ હાર્ડ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં તમે જે શબ્દ અહીંયા જોઈ શકો છો એ શબ્દ છે સિન્સ. સિન્સથી આપણને ખબર પડશે કે સિન્સ જે ઓળખ છે એ ઓળખ શોઈંગ રીઝનની છે. અને એ જ રીતે થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે હી વોઝ રિવોર્ડેડ બિકોઝ ઓફ હિઝ ઓનેસ્ટી. થર્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર જે ઓળખ દર્શાવતો શબ્દ છે એ છે બિકોઝ ઓફ. તો એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ત્રણેય એક્ઝામ્પલની અંદર જેમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં બિકોઝનો ઉપયોગ છે, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં સિન્સનો ઉપયોગ છે અને થર્ડ એક્ઝામ્પલમાં બિકોઝ ઓફનો ઉપયોગ છે. એ પ્રમાણે જોતાં આ શબ્દો ફક્ત ને ફક્ત શોઈંગ રીઝનની ઓળખ બતાવે છે. અને એની સાથે સાથે વાત કરીએ તો જે અન્ય શબ્દો છે, જે શબ્દો આપણને અહીંયા ઉદાહરણમાં આપેલા આવેલા નથી, એમાંથી પણ કોઈ શબ્દ તમને વાક્યમાં ઓળખ સ્વરૂપે જોવા મળે તો એ શબ્દ ફક્ત ને ફક્ત આપણી શોઈંગ રીઝનની ઓળખ એટલે કે કારણ દર્શાવતા વાક્યની આપણને જોવા મળે છે. તો શોઈંગ રીઝનની આપણે જે વાત કરીએ એ પ્રમાણે હવે જે લાસ્ટ ફંક્શન છે એ લાસ્ટ ફંક્શનનું નામ છે ટોકિંગ આઉટ પીપલ પ્લેસ થિંગ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ, સ્થળ અથવા તો વસ્તુની કોઈના સંદર્ભમાં વાત કરવી. હવે આ લેંગ્વેજ ફંક્શનની જે ઓળખ અહીંયા તમે સામે જોઈ શકો છો તો એના પહેલી ઓળખ છે સચ એજ, ત્યાર પછી ઓળખ છે ધ સેમ એજ, ત્યાર પછી ઓળખ છે ઓલમોસ્ટ સેમ, ત્યારબાદ લાઇક, ત્યારબાદ અલાઇક, અનલાઇક, સિમિલર ટુ, ડિફર્સ અને ડિફર્સ ફ્રોમ. આ જે બધા શબ્દો છે એ બધા શબ્દો ફક્ત અને ફક્ત ટોકિંગ અબાઉટ પીપલ, પ્લેસ, થિંગ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગની ઓળખ બતાવે છે. એ પ્રમાણે જોતાં આપણે એના ઉદાહરણ પણ જોઈએ તો ઉદાહરણમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે અનલાઇક નાની, નાના યુઝ ટુ ટેક કફ સિરપ. અહીંયા તમે જે શબ્દ છે એ અનલાઇક છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ લાઇક ગાંધીજી આઈ બિલીવડ ઇન નોન વાયોલન્સ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ દર્શાવતો શબ્દ છે એ છે લાઇક. તો અનલાઇક અને લાઇકના ઉપયોગ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો આપણે એ ફંક્શનને ઓળખી શકીએ છીએ. થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે અવર વ્યૂઝ ઓન કરપ્શન આર ક્વાઇટ અલાઇક. થર્ડ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ દર્શાવતો શબ્દ છે એ અલાઇક છે. ફોર્થ એક્ઝામ્પલ જોઈએ માય લાઇક્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ માય બ્રધર. અહીંયા ફોર્થ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ દર્શાવતો શબ્દ છે એ ડિફરન્ટ ફ્રોમ. ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ જોઈએ હી ઇઝ સચ અ મેન એઝ યુ ટોલ્ડ મી. ફિફ્થ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ છે એ ઓળખ છે સચ એઝ. સિક્સ્થ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આઈ બોટ ધ સેમ પેન એઝ યુ ગેવ મી યસ્ટરડે. સિક્સ્થ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે એ ઓળખ છે ધ સેમ એઝ. અને સેવન્થ એક્ઝામ્પલ છે ધ સ્ટોરી ઓફ ધીસ ફિલ્મ ઇઝ સિમિલર ટુ દંગલ. અહીંયા આપણને સેવન્થ એક્ઝામ્પલમાં જે ઓળખ આપણને જોવા મળે છે એ ઓળખ છે સિમિલર ટુ. તો આ પ્રમાણે જ્યારે આપણને વાક્યની અંદર ઓળખ તરીકે આવા કોઈ શબ્દ જોવા મળે તો એ શબ્દની ઓળખ પ્રમાણે આપણે એ વાક્ય ફક્ત અને ફક્ત
ટોકિંગ અબાઉટ પીપલ, પ્લેસ, થિંગ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગનું છે એવું આપણે સમજવાનું છે. મિત્રો, 12th ઇંગ્લિશની જે વર્કબુકમાં આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ લેંગ્વેજ ફંક્શનનું જે ટેબલ આપેલું છે એમાં આપણે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 પ્રમાણે આપણે સમજ મેળવી. તો હવે આપણને એમ થતું હશે કે શું અહીંયા આપણા લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ બધા પૂરા? તો ના. ઇંગ્લિશ ગ્રામરના લેંગ્વેજ ફંક્શનની ટોપિકની અંદર લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ ઘણા બધા છે. અહીંયા જે આપણે વાત કરી છે એ બધા લેંગ્વેજ ફંક્શનમાંથી એવા લેંગ્વેજ ફંક્શનની વાત કરી છે કે જેનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે, અથવા તો આ એવા લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ છે જે ખૂબ જ અગત્યના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ છે, જે લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વધારે ને વધારે આપણને પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો અહીંયા જે આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શન્સના આઈડેન્ટિફિકેશન અને એના ઉદાહરણની વાત કરી, એ ઉદાહરણની સમજૂતી જે તમે અહીંયા સાંભળી છે એ પ્રમાણે પાર્ટ 1ના વિડીયો અને લેંગ્વેજ ફંક્શનના આઈડેન્ટિફિકેશનના આ પાર્ટ 2ના વિડીયોને વારંવાર જોઈને તમારે એને બરાબર મેમરાઇઝ કરવાના છે. અને આ બંને વિડીયો પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 જોતી વખતે આપ સૌને 12thની ઇંગ્લિશની જે વર્કબુક છે એ પણ સાથે રાખવાની છે અને સાથે રાખીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જે આપણે વાત કરીશું તો લેંગ્વેજ ફંક્શનના આઈડેન્ટિફિકેશનની વાત થઈ ગઈ, ત્યાર પછી વર્કબુકની અંદર આપ જે આગળ જોઈ શકો છો તો આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ લેંગ્વેજ ફંક્શનની એક્સરસાઇઝના તમને પ્રશ્નો જોવા મળે છે. જે રીતે તમને અહીંયા પ્રશ્નો બતાવવામાં આવેલા છે એ પ્રશ્નો આપણને પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવે છે, જેમાં આપણને 3 વાક્યો આપેલા હોય છે. એ 3 વાક્યોના ચોક્કસ આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રમાણે એ વાક્યો કયા ફંક્શન છે એ ઓળખીને એ ફંક્શનનું નામ બ્રેકેટમાંથી સિલેક્ટ કરીને એ વાક્યની સામે આપણે લખવાનું હોય છે. એ પ્રકારની તમે એક્સરસાઇઝ અહીંયા ટેબલની નીચે જોઈ શકો છો. તો નેક્સ્ટ વિડીયો જે આપણો હશે એ વિડીયોમાં હું તમને આપેલા એક્સરસાઇઝના જે વાક્યો છે, જે પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નો પ્રમાણે કયું વાક્ય કયા લેંગ્વેજ ફંક્શનનું છે એની આપણે આગળ ઓળખ મેળવીશું, એનું આપણે આગળ સોલ્યુશન કરીશું. તો આજ માટે આટલું પૂરતું છે. નેક્સ્ટ ફંક્શનની નેક્સ્ટ વિડીયોની વાત આપણે સ્વાધ્યાયની વાત કરીશું. ધન્યવાદ.